मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரிவாசரணம். வணக்கம். பெரிவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரிவா சுப்பிரபாதம். பெரிவாச்சரணம். பெரிவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलगं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैस्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு பெரும் தொற்று உலகத்தில் பலவிதத்தில் தொந்தரவு பண்ணிட்டு ஜனங்களுக்கு பலவிதத்தில் நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கு. இந்த கொரோனாவை வெற்றி கொண்டு
இந்த கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் போய் நாம் சகஜ நிலையில சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி ஆண்டவனோட அருளால தான் இதை நாம சாதிக்க முடியும். அதுக்காக பல ஆச்சாரியெல்லாம் பல விதத்துல நமக்கு பாராயணத்துக்கு பல விஷயங்களை உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம ஆதித்ய ஹிருதயம் அதை பாராயணம் பண்ண போறா. அதை நாம கேட்டு நாமளும் பாராயணம் பண்ணி சூரியனோட அருள்னால நாம ஆரோக்கியத்தை அடையலாம். காரணம் சாஸ்திரம் சொல்றது ஆரோக்கியம் வேணும்னா பாஸ்கரனான சூரியனால தான் அருளால தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால நமக்கு இந்த வியாதி எல்லாம் பெருந்தொற்றெல்லாம் போய் ஆரோக்கியம் ஏற்பட சூரிய நாராயணமூர்த்தியை இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தினால வழிபடலாம். இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் ராமாயணத்துல அகஸ்திய மகரிஷி ராமருக்கு உபதேசம் பண்ணது. அதாவது ராவணனை ஜெயிச்சு வீரராகவனா விஜயராகவனா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அகஸ்தியர் உபதேசம் பண்ணது. அப்படின்னா எவ்வளவு வெற்றிக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி உயர்ந்ததான அந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அப்படின்னு வச்சுண்டு பல இளைஞர்களுக்கும் இன்னும் உத்தியோகத்துக்கு போறவா பல பேருக்கு வேதங்களை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கார் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சொல்ல அவர்களோட மாணவர்கள்லாம் அந்த திருப்பி சொல்றாப்புல இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை நமக்கு அவ நமது பெரியவா வானொலிக்காக கொடுத்திருக்கா. அவளுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இது ஒலிபரப்பப்படும். இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை நீங்க கேட்கறதையே நீங்களும் திருப்பி சொல்றாப்புல தான் அது இருக்கு. அதை சொன்னேன்னா சூரியனோட அருள்நாள்ல நாம இந்த கொரோனாங்கிற பெருந்தொற்றிலேருந்து மீண்டு நாம ஆரோக்கியத்தோட ஆயுசோட சௌக்கியமா இருக்கலாம்னு உங்க எல்லோரையும் கேட்டுக்கிறோம். எல்லோரும் அவசியம் கேட்டு பயனடையணும். மற்றவர்களையும் கேட்க முடியுமா நீங்க சொல்லணும். அதே போல இதை தொடர்ந்து வரும் வாரங்கள்ல ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு இது மாதிரி முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பல ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொன்னதை நமக்கு வழங்கறதுக்கு இருக்கா. அதனால ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள் வரும். அதை எல்லோரும் கேட்டு திருப்பி பாராயணம் பண்ணி பலனடைய முடியுமா வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறோம். பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ சத்குரு பரபிரம்ம தேவதாப்யோ நமஹ. अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम्. अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः ध्यानम्. ॐ
जपाकुसुमसङ्काशङ्काश्यपेयम् महाद्युतिम् जपाकुसुमसङ्काशङ्काश्यपेयम् महाद्युतिम् जपाकुसुमसङ्काशङ्काश्यपेयम् महाद्युतिम् तपोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम् सनातनम् राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम् सनातनम् राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम् सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहम् जपेन्नित्यमक्षय्यम् परमम् शिवम् जयावहम् जपेन्नित्यमक्षय्यम् परमम् शिवम् जयावहम् जपेन्नित्यमक्षय्यम् परमम् शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् 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 रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् ॐ
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। ॐ सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः। वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः। वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः। वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः। सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः। सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः। घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हि मघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने तमोघ्नाय हि मघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने तमोघ्नाय हि मघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथा गतम् एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथा गतम् एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेज नष्टशोको भवत्तदा एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथर्विरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः अथर्विरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः अथर्विरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः
अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः। अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः। अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतो मुखः। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतो मुखः। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतो मुखः। जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः। जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः। जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि। तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம். ஒவ்வொரு காரியம் ஒவ்வொரு சர்வசண்டத்துல ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு. வேதத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம், அநேக காரியங்கள் இது ஒரு காரியம். அந்த வேதத்தை ரட்சிக்கிற காரியத்தை ஒரு சமூகம் பொறுப்படுத்தின்னு இருக்கு. அந்த வேதங்கிறது உலகத்துக்கு ஒரு தீவுட்டி போல, வெளிச்சத்தை போல. இந்த வெளிச்சம் நேரம் தான் பாக்கி காரியங்கள்லாம் சரியா நடக்கும். ஒரு வெளிச்சம் நேரம் இல்லாதவனா இருட்டா இருந்தானா இருட்டில் ஒரு காரியமும் சரியா நடக்காது. இந்த மாதிரி எல்லா காரியங்களுக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஒரு விளக்கு ரட்சிக்கிறது. அந்த விளக்கு ரட்சிக்கிற காரியம் ஒரு சமூகத்தின் இடத்துல கொடுத்துருக்கா. அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தா அந்த காரியத்தை சரியா செய்யலைன்னா அப்புறம் அவளுக்கு பாக்கி எல்லா காரியமும் குழப்பமா போயிடும். அதனாலதான் இப்ப வந்திருக்கிற குறையெல்லாம் நம்முடைய நாட்டுக்கு வந்திருக்கிற குறை, மதத்துக்கு வந்திருக்கிற குறை, இந்த எல்லா இன்னும் எந்த குறைகளோட எல்லா குறைகளும் இந்த வேதத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய சமூகம் அந்த வேதத்தை ரட்சிக்காம கைவிட்டதிலிருந்து அநேக குறைபாடுகள் வந்திருக்குன்னு தோன்றது. அதுதான் குறைபாட்டு காரணமோ வேற காரணம் இல்லையோ எப்படி இருந்தாலும் இந்த அதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு சமூகம் அந்த காரியத்தை விட்டுட்டோம்னா அந்த சமூகம் தனியா இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போயிடும். அதனால அது ஒரு சமூகம் இருக்கிறதுன்னா அந்த காரியத்தை செய்தாதான் அந்த சமூகம் இருக்க முடியும். சமூகம் இருக்கிறவங்கிறதுக்காக காரியம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த காரியத்தினால ஒரு உலகத்துக்கு நன்மை இருக்கிறதுனால அந்த காரியம் இருக்கணும். அதை செய்யறதுக்கு ஒரு தனி சமூகம் இருந்ததுன்னா
அந்த காரியம் என்ன நடக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கடமை நமக்கு இந்த வேதத்தை அணையாம ரட்சிக்க வேண்டியது நம்முடைய பெரிய கடமை. அந்த கடமையை நாம் எல்லாம் செய்யணும். செய்வதற்கு அந்த கடமையை நாம் செய்துட்டு இருந்தா குடும்பத்தினுடைய சந்தோஷம் எப்படி நடக்குங்கிற ஒரு பயத்தினாலதான் அநேகம் பேர் நம்முடைய கடமைன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட அந்த காரியத்துல சரியா செய்ய முடியாம மனசுக்கும் கஷ்டப்பட்டு வந்து செய்யவும் முடியாம கொஞ்சம் அது ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலைமையில இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால மனசுல கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருக்கு. இவ்வளவு 1000ல் ஒருவராவது கொஞ்சம் தன்னுடைய ஆயுசு முழுக்க வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணி இந்த கர்மானுஷ்டானங்களையும் பண்ணிட்டு சில பேர் இருக்காள. அதுல இருந்து மனசுல எல்லாருக்கும் பொதுவா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. அப்பேற்பட்டவால நான் வந்து குணமும் அதோட படிப்போட குணமும் சேர்ந்துட்டு இருந்தேன்னா அவளை நாம் போய் ஆதரிக்கணும், அவளுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று தருவணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் உலகத்துல சில பேருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. நாம் தான் படிக்காம போயிட்டோம். நம்முடைய கடமை நம்முடைய பெரியவர்கள்லாம் நம்முடைய ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயே அநேகமா 2-3 தலைமுறைக்கு முந்தி விசாரிச்சு பார்த்தோம்னா எல்லாரும் வேதாத்தியனம் பண்ணவாள் தான். என்னைக்கு முதற்கொண்டு வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும்னா அது எல்லாம் சொல்ல முடியாது. அது எத்தனை 1000 வருஷமோ எந்த ரிஷிகளுடைய காலம் முதற்கொண்டோ ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அவளுடைய முக்கியமான காரியம் 7 வயசு 8 வயசு ஆயிட்டு தானே ஒரு 20-25 வயசு வரைக்கும் வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் படிக்கிறது தான் நம்முடைய கடமை. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜீவனத்தை பத்தி ஆலோசிக்கிறது அப்படிங்கிற முறையில் இருந்தது. அது இல்லாம இப்போ இதையே படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அப்புறம் ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்றதுங்கிற ஒரு பயம் முதல்ல வந்ததுனால இப்போ முதல்ல படிச்சு இந்த ஒரு படிப்பை விட்டுவிட்டு வேற ஜீவனத்துக்கு அனுகூலமான ஒரு காரியங்களை 5-6 வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சுடுவோம்னு இப்ப ஆரம்பிச்சுட்டோம். அதனால நமக்கு ஒரு தனி சமூகம் இருந்தாலும் அதனுடைய காரியம் என்னவோ தனி சமூகம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. ஒரு காரியம் இருந்தால் தான் தனி சமூகம் இருக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு தனி சமூகம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த தனி சமூகம் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தினுடைய காரணமான ஒரு காரியத்தை நம்ம விட்டுவிட்டு இதர காரியங்களை இப்ப நடத்திட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் நான் கேள்வி சொன்ன மாதிரி சில பேராவது இவ்வளவு 1000ல் ஒருவராவது செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அது மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு அடுத்த தலைமுறையோ அதுக்கடுத்த தலைமுறையிலையோ இந்த எத்தனை தலைமுறைன்னு சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு நாளா வந்து இருக்க முடியாத ஒரு வேதத்தை வேத மந்திரங்களையோ அந்த மந்திரங்கள்லாம் நாம் செய்ய வேண்டிய கர்மானுஷ்டானங்களையோ பண்றதுக்கு மனுஷன் ஆகப்பட்டுவாளா மாட்டாளாங்கிற ஒரு நிலைமை நம்ம காலத்துல வந்திருக்கு. அவங்க பிற்காலத்தில் இருக்கிறவளை பத்தி அவளை பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை, அவளுக்கு ஒன்றும் இதை பத்தி ஆலோசிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. நம்முடைய முற்காலத்துல எல்லாரும் இதே மாதிரி காரியங்கள் தானா எல்லாருக்கும் வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளை பத்தியும் கவலை இல்லை. நம்ம நடுக்காலத்தில் இருக்கிறதுனால அதனால நம்மளுக்கு பொறுப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்ம நாள்ல இது நம்முடைய நாள்ல இது கத்திரிக்கப்பட்டு போகக்கூடாது. இதுல வந்த ஒரு தொடர்பு நம்ம நாள்ல நாம் கத்திரிச்சு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. அதனால ஆனா ஒரு எண்ணம் வைதிகாலத்து குழந்தைகள் தான் அதை படிக்கணும், அவளே அதை விட்டுவிட்டு இங்கிலீஷ் வாசிக்க வச்சுட்டால அப்படின்னு நான் நினைச்சோம்னா வைதிகாலன்னு கிடையாது. தனியா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் 4 தலைமுறை 2 தலைமுறைக்கு முந்தி போய் பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலயும் எல்லாரும் வேதத்துக்காக தான் ஏற்பட்டவா. வேதத்துக்காக ஒரு அது ஏற்பட்டதுன்னா அதுல வைதிகாலம் அப்புறம் அதுல பிரிப்பானே அதுக்காக ஏற்பட்டவாள் தான். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பொறுப்பு என்ன, ஒரு எத்தனை குழந்தைகள் நம்ம வம்சத்துல பிறக்கிறதோ எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இது நம்முடைய எதுக்காக நாம் ஏற்பட்டிருக்கோமோ உலகத்துக்கு ஒரு வெளிச்சம் ஒரு பிரகாசம் வேதத்தினால் ஏற்படுறது. அது மங்காமல் தூண்டிண்டு இருக்க வேண்டியது அதுக்காக ஏற்பட்ட சமூகம் தான். அந்த சமூகத்துல பிறந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அது குழந்தை பருவத்தில் ஆரம்பிச்சாதான் சரியா வரும். ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு 5-6 வயசுல இருந்து நாம் வந்து நல்ல யௌவனம் வர வரைக்கும் அவளுக்கு முக்கியமான வித்தியை வேத வித்தியும் அதனுடைய அது அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை நாம் செய்து வைக்க வேணும். அந்த மாதிரி வேதத்தையும் அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ட்டா அப்புறம் அவளுக்கு இதர வித்தியகளோ ஜீவனத்துக்கோ சௌகரியம் கிடைக்குமான்னு கேட்டா அது ஒன்றும் கிடைக்காம இருக்காது. இப்ப இத்தனை ஒரு 4000-3000 வருஷமா கிடைச்ச ஜீவனம் இப்ப கிடைக்க போயிடுங்கிற வீண் பயமே தவிர நமக்கு முதல்ல இத சொல்லி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் பாக்கி இருக்க முடியாத காரியத்தை செய்வோங்கிற எண்ணம் இருந்துட்டு தானே நமக்கு அப்புறம் தானா கிடைச்சி போயிடும். இப்ப இங்கிலீஷ் படிக்காமே இருக்கிறவா எத்தனையோ வியாபாரம் பண்ணலையா, எத்தனையோ ஒன்னும் பிடிக்காம இருக்கிறவா 10, 15, 20, 18 வயசு 20க்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு கடை வைக்கிறான், இன்னொரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போறான், இன்னும் 2 கணக்கு எழுதுறான், ஏதாவது ஒரு பண்ணிட்டு அவன் ஜீவனத்தை அவன் சம்பாதிச்சுடுறான். அதனால முதல்ல செய்ய வேண்டிய இந்த கடமை, அப்புறம் அதை பத்தி யோசிப்போம். அப்புறம் எண்ணம் தான் இது வரைக்கும் பெரியவாளுக்கு இருந்தது. அது வளர்ந்து வச்சு இப்பவே பிடிச்சி 5வது வயசு கொண்டு நாம் என்ன பண்றது, அவனுக்கு இனிமேல் சம்பாதிக்க முடியாத வித்தியை தான் நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நின்று நம்முடைய ஒரு பொறுப்பு இந்த சமூகத்துக்கு என்ன பொறுப்போ அந்த பொறுப்பை அடியோடு விட்டுட்டோம். அந்த பொறுப்பை விட்டதுடைய பலம் எல்லாரும் வெறுப்பு ஒரு முடியாயிட்டுது. ஒரு காரியம் இருந்தால் தான் நம்ம சமூகத்தினுடைய அவசியம் இருக்கும். அதனால ஏதாவது ஒரு கொசம் இருக்கான் ஒரு ஊர்ல, இந்த ஊர்ல கொசம் ஏண்டா இருக்கான், கொசம் எல்லாம் அடிச்சு விரட்டு இந்த ஊர் விட்டுன்னு சொல்லுவோம். தான் அடுத்த ஒரு பானை ஓடணும்னா என்ன பண்ணுவோம்,
அதனால இந்த ஊர்ல கொசம் இல்லாமனாலும் இன்னொரு கொசம் அழிச்சுட்டு அடுத்த ஊர்லன்னுமா. அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு எந்த காரியம் எந்த சமூகம் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு காரியம் இருந்தாலும் அந்த காரியம் நமக்கு அவசியம் வேணுமானா இருப்பான். அந்த மாதிரி ஏதானும் ஒரு நாள் கிழமை சொல்லணும். இதே இல்லாமனா ஒரு ஏதானும் கஷ்ட நஷ்டம் வந்துட்டுது, அப்போ ஒரு ஜபங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதானும் ஒரு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யோகிதை இருக்கிற ஒரு சமூகம் இருந்தானா அப்போ இது எந்தக்கான இந்த சாதி இருக்கு இந்த ஊரை விட்டு வரட்டுன்னு சொல்ல மாட்டான். ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு இருந்தானா அந்த காரியம் இருந்தானா அவன் போக சொல்ல மாட்டான். அந்த மாதிரி காரியம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஊர்லயும் இது என்னத்துக்கு ஒண்ணு இது ஒரு சமூகம் தனியா என்னத்துக்கு ஒன்று இருக்கு என்னத்துக்கு ஒன்று இருக்குன்னு தோண முடியாத காரியம் அது. இதே ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு எந்த ஊர்ல பிராமணர்கள் இருக்கா அவளை அழிச்சுன்னா வீட்டுல அவளுக்கு வீடு கட்டி கொடு, அவளுக்கு நிலம் வாங்கி கொடு அப்படின்னு அவ வேற காரியம் இல்லாம தபசும் பண்ணிட்டு அவ ஞானத்தையும் பரப்பிண்டு கேட்டவாளுக்கு நல்ல விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு தானும் தபஸ் பண்ணிட்டு இதர மாதிரி கண்டபடி ஆகாரம் பண்றதுக்காகவும் சம்பாதிக்கிறதுக்காக மாத்திரம் நாம் இருக்கோங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் நம்முடைய கடமையே பணம் கிடைக்கட்டும் கிடைக்காத போட்டோம் நாம் இந்த காரியம் செய்யணும். அப்புறம் சுவாமி நம்ம கொடுக்காம போற அது நம்ம கவலை இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அவ பரிபாலனம் பண்றதுனால அவ ஒரு நாளும் குறவில்லாம ஊருக்கும் க்ஷேமமா இருந்தது, அவளுக்கும் க்ஷேமமா இருந்தது. அதனால தன்னுடைய சமூகத்தினுடைய சொந்த க்ஷேமத்தையே நாம் கவனிக்க வேண்டாம். லோகத்துக்கு க்ஷேமமான காரியம் இதுன்னு நமக்கு வேதத்தில் நமக்கு சொல்லிருக்கிறதுனால அந்த வேதத்தில் சொன்ன பிரகாரம் நாம் நடந்துருந்தோம்னா லோகமும் க்ஷேமமா இருக்கும், தானா நாம் க்ஷேமத்தை அடைஞ்சு போயிடுவோம். இல்லை அந்த மாதிரி காரியத்தை குழந்தைகளுக்கு முதல்ல நமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வேதத்தையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லி வச்சிட வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் ஆலோசிக்க வேண்டியது என்ன பண்றதுன்னு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மனோபாவம் எல்லாருக்கும் நாம் இருந்துட்டோம்னா அதுதான் நம்முடைய அப்பதான் நம்ம சமூகம் தனியா இருக்கோங்கிறதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு. இல்லைன்னா சமூகம் வெறும் இது உபதிரவமா இருக்கின்ற சமூகம்னு தான் எங்க பார்த்தாலும் கஷ்டங்களும் இருப்போம். நமக்கும் கஷ்டம், புறத்தையாருக்கும் கஷ்டம், நாமும் கஷ்டப்பட்டு புறத்தையாரும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சமூகம் என்னத்துக்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலம் வந்துட்டுது. இதே நம்முடைய அந்த சமூகத்தினுடைய காரியம் என்ன, அந்த காரியத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நமக்கும் கஷ்டம் இல்லை, புறத்தையாருக்கும் கஷ்டம் இல்லை, அவளுக்கும் ஆனந்தமா இருப்போம். எல்லா சமூகத்தை காட்டிலும் இந்த சமூகத்துக்காக தான் எல்லாரும் சத்திரம் போட்டா. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 10 ஜாதி இருந்தானா 10 ஜாதிக்காரனும் தன்னுடைய ஜாதிக்காக சத்தம் போட்டுக்கல. ஒரு ஊர்லயும் எல்லாரும் பிராமணர்களுக்காக தான் சத்தம் போட்டு இருந்தா. அதனால அவ சமூகத்துக்காக இங்க சாப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு போறோம் அப்படின்னுட்டு வெளியில இருந்துட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தா. அதுக்காக இப்போ அவ சத்திரம் கட்டினா கூட நாம் போறதுக்கு இல்லை, நாம் ஹாஸ்டல் தான் போய் வாசிக்கிறோம், அங்கதான் சாப்பிடுவோம்ட்டா அது சத்திரம் கூட போகுது. அதனால சரி இன்னும் அவ சமூகத்துக்கு பையன்கள் வாசிக்கிறதுக்கு அந்த பையனுக்கு ஹாஸ்டலுக்கு உபயோகப்படுத்திடுவது அப்படிங்கிற ஒரு முறையில இப்ப கொண்டு வந்துட்டா. அதனால அவ பண்றதுக்கோ இந்த சமூகம் க்ஷேமமா இருக்கிறதுக்கோ நாம் செய்யறது இப்போ அவனுக்கு போட்டியாக செய்யறதுக்காக ஒன்றும் செய்யல. லோகத்துக்கு முழுக்க க்ஷேமம், வேதத்தை ரட்சிக்கிறதும் வேதோக்தமாக அனுஷ்டானம் பண்றதும், வேதத்தை ரட்சிக்கணும் அதில் சொல்ல முடியாத ஒரு தபஸை நாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு அதை தெரிஞ்சுக்காதவனா அப்படியே அவனுடைய தபஸ் என்ன சொல்லிருக்குங்கிற விஷயமே மறந்து போயிடும் உலகத்துல. அதனால அதை முதல்ல அத்தியனம் பண்ணணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் முதல் காரியம் பிராமண குழந்தைகளுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு முதல் காரியம். அதுக்கப்புறம் ஆலோசிக்கிறது, வயசானதுக்கு அப்புறம் இப்படி பண்ணிட்டோம் இனிமே ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு பின்னால யோசிக்கிறது. சுவாமி ஜீவனத்துக்கு கொடுத்தா கொடுக்கட்டும், கொடுக்காமனா இந்த சமூகம் வேண்டான்னு சுவாமிக்கு இருந்தாலும் அப்புறம் நாம் எதுக்கு அதை ரசிக்கணும். அது வண்டி அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி ஒன்றும் லோகத்துக்கெல்லாம் க்ஷேமமா இருக்கிறத சுவாமி வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டாரு. அதனால அவர் பார்த்துக்குவார் அந்த காரியத்தை. அதனால நம்முடைய ஒரு கடமை வேதத்தை ரசிக்கிறதுனா சாஸ்திரம் எல்லாம் சாஸ்திர பையன்லாம் அத்தியனம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவளுக்கு ரூல் போட முடியும். நம்ம தான் நாமும் சாஸ்திர பையன் தான், அவளும் சாஸ்திர பையன் தான். அதனால சாஸ்திர பையனும் போட முடியாது. அதனால நம்ம இதுல பிறந்தோம் அது எல்லாருமே இப்போ அதே உதாரணம் சொல்ல, பிரத்யட்ச உதாரணம்னா சொல்றேன். இப்போ பெரிய கம்யூனிஸ்டா போய் பிரதம மந்திரியா வந்திருக்கான் நம்பூரிப்பாடுங்கிறவன். அவன் ஜாதியில நம்பூரிப்பாட்டுல 7வது வயசு பூனை போட்டுருவான். 7வது வயசுல பூனை போட்ட உடனே மாந்தோல் தான் மேல கொடுத்து ஒரு கோவணத்தையும் மாந்தோல் தான் கொடுப்பான். இப்பவும் இப்படிதான் நடக்கிறது. அந்த மாந்தோல் தான் படுத்துக்கணும், ராத்திரி மகளும். 7வது வயசு 12வது 13 வயசுக்குள்ள அத்தியனம் பூர்த்தி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு சமாவர்த்தனம் பண்ணி அவன் இங்கிலீஷோ வாசிக்க இல்லாத இருக்கிறதோ சாஸ்திரமோ ஜோசியமோ சங்கீதமோ வீணையோ அது பாட்டுக்கும் அவனை விட்டுருவான். 7 முதல் 12 வரைக்கும் பண்ணி விடுறது. இப்போ என்ன பாக்கி குழந்தைகளை சாதிச்சு விடுறது ஒன்றும் சாதிக்கிறது இல்லை. 7வது வயசுல இதை போட்டுட்டு உபநயனத்தை பண்ணிட்டு 12வது வயசு வரைக்கும் நம்ம வேதாத்தியனத்தையும் பண்ணி விடுறது சொல்றது. அதுல இருந்து அமரம் சப்தம் அதையும் சொல்லி வச்சு விடுறதுன்னா இந்த 5 வயசுல நேரம் ஆயிடும் அந்த பால்யத்துல. அதுக்கப்புறம் நம்ம எதை வேணா படிக்க சொல்லலாம், இத்தனை டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் வேணாலும் போகலாம். இல்லை ஒரு பெரிய பிரிமியரா கூட வந்துட்டான் நேரத்தலகவே நம்முடைய கொள்கைக்கே மறுநாள் கொள்கையா வேணாலும் வந்துட்டான். அப்படி வேணாலும் அதுக்கும் இது ஒன்றும் அடைஞ்சல் இல்லை. நேர விபரீதமா போறது கூட அடைஞ்சல், நாஸ்திகனா போறது கூட அடைஞ்சல் இல்லை. அது என்ன பண்ணிட்டான்னா அதனால இந்த ஒரு காரியத்துக்கு அடைஞ்சல அவனுடைய கடமை அவன் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும்
ஒரு குறை இல்லாத நடக்கும். அதனால முதல்ல வேதத்தை சம்ரட்சிக்கிறதுன்னா இப்போ வேதபாஷ்ய சபைன்னு ஆரம்பிச்சு இப்போ 4 நாளா சபை நடக்கிறது. பெரியவெல்லாம் தேசத்துக்குள்ள 6 நாளா வேதங்களையும் தெரிஞ்சுட்டு சாஸ்திரங்களையும் தெரிஞ்சுட்டு அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை மனசுக்கு வாங்கிக்கிறது யோகியதை இருக்கிறாளோ அவள் எல்லாம் பொறுக்கி அப்படி ஒரு 20 நமக்கு கிடைச்சிருக்கா தெய்வ அனுகூலமா. இன்னொரு 10 வருஷமா யோகோட கிடைக்கவாளையும் சந்தேகமாக தான் இருந்தது எனக்கு. அதில் இருக்கிறவளையாவது கொஞ்சம் மேல மேல படிக்க சொல்லி அதனால அது அந்த பரீட்சையை 10 பரீட்சையா வச்சு 5 வருஷத்துல அது பூர்த்தியாக முடியா பண்ணி வருஷத்துக்கு 2 பரீட்சையா வச்சு அவள் அந்த ஒவ்வொரு வேதத்தையும் சில அத்தியாயங்களா பிரிச்சு பாகங்களா பிரிச்சு இந்த ஒரு முதல் 6 மாசத்துல ஒரு பாகத்துல பரீட்சை கொடுக்கணும், அடுத்த 6 மாசத்துல கொடுக்கணும். அப்படி ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ள 10 பரீட்சைகளுக்குள்ள அவள் வேதம் முழுக்க அவள் ஒரு தரம் அந்த அர்த்தத்தை மனசுக்கு வாங்கிட்டு அதை பரீட்சை கொடுத்துட்டு போக முடியாது அப்படின்னா அப்புறம் அப்பேற்பட்ட வாழ்டத்துல நமக்கு வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கான்னு ஆசை இருந்ததுதானே அவள்கிட்ட போய் இன்னும் இருக்கா 10-20 பேர் பரீட்சை கொடுத்தவள் இருக்கா அவள்கிட்ட கொண்டு போய் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு மனுஷால் நாம் தயார் பண்ணி கொடுக்கறதாக ஆகும். அது ஒரு பெரிய காரியம். அதனால இருக்கிற இப்ப வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்ணணும், அதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு சம்ஸ்கிருதத்துடைய பாஷை ஞானமும் நமக்கு நல்லா வரணும், கொஞ்சம் சாஸ்திர பரிச்சயமும் வேணும். இது 3 இருக்கிறா தான் இவ்வளவும் படிக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு 6 வருஷம். இப்ப வெறும் உபயோகத்து படிக்க ஒரு BA வரைக்கும் வாசிக்கிறோம், கடைசியில் இப்போ ஒரு லெட்டர் வந்தா கூட படிக்க தெரியுதே பையனுக்கு. அதுக்கு வருஷம் எத்தனைடான்னா 15 வருஷம் ஆகுது, 16 வருஷம் ஆகுது படிக்கிறது. 15-16 வருஷம் அது ஒரு வித்தியம் இல்லைன்னு வீணா போய் அங்கே விடுறதை கேட்டலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் வாசிட்டா வேதம் சாஸ்திரம் 2 தெரிஞ்சுன்றா அப்பேற்பட்ட இதுலயே பிரயாசப்பட்டு அப்படி 10-12 வருஷம் வாசிக்க வேண்டியது அப்பேற்பட்டவா கிடைக்க வேண்டி இருக்கு. இதுக்கு அதுக்கு கிடைச்சிருக்கா இப்ப 20-30 பேர் கிடைச்சிருக்கா, அது ஒரு சந்தோஷம். அதனால அவளை வச்சுட்டு நிறமுதல் போட்டு விருத்தி பண்ற மாதிரி செய்யணும். அதனால இப்ப அவளோட நிறுத்தப்படாது. நாம எல்லாருமே நம்ம குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே நியாயமா நம்ம இந்த வேதத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் அந்த சாஸ்திரத்தை கொண்டு வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு முறையையும் நாம் செய்து வைக்க வேண்டியது நம்ம முக்கியமான கடமை. உபநயனம் பண்றோம், 200, 300, 400, 500, 1000 செலவழிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சந்தியாவதனம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கூட தயார் பண்ணி கொடுக்கறதில்ல. அதுக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடுத்தா 2 மாசத்துல வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்துட்டு விடுவார். அது அம்மை போட்டுனதுக்கு அப்புறம் ஜலம் விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் இது நமக்கு வேலை இருக்குங்கிற மாதிரி அப்பதான் ஜாக்கிரதையை கவனிச்சு கொடுக்குற மாதிரி. உபநயனம் பண்றதுக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லை. உபநயனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 மாசம் பையனுக்கு சந்தியாவதனத்துக்கு மந்திரத்தை ஸ்வரத்தோட சொல்லி வைக்க வேண்டியது முதல் கடமை. அப்புறம் உபநயனமும் 7வது வயசுலயே பண்ணிடணும். 7வது வயசுலயே பண்ணிட்டோம்னா ஒரு 12-13 வயசு வரைக்கும் அவளுக்கு வேதாத்தியனத்தை பண்ணி வச்சிடலாம். அநேகமா அப்பவும் இந்த அமராசப்தம் இதெல்லாம் சொல்லி வச்சிடலாம். இப்ப இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தோம்னா எல்லாரும் ஏதாவது இங்கிலீஷ் படிப்பு, அதுக்கப்புறமே வேற இதர பாஷை படிப்பு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது பண்ணலாம். அதான் முக்கியமான கல்பம். அப்படி இல்லாம இருந்ததுன்னா அடுத்தபடியாக நிச்சயம் ஒரு டியூட்டர் ஒரு இதுக்கு வைக்கிற மாதிரி இந்த வேதத்துக்கு ஒரு டியூட்டர் வச்சு ஒரு 4 பையன்கள் 10 பையன்களை சேர்த்து வச்சு ஒரு சாயந்தரம் 1 மணி, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு 2 மணி அவகாசம். அப்புறம் பாக்கி வெக்கேஷன் டயத்துல ஏதாவது ஒரு 10 நாள் அவனுக்கு லீவா விட்டுட்டு பாக்கி வெக்கேஷன் டயத்து முழுக்க அந்த நேரம் முழுக்க 5 மணி 6 மணி அவளை வேதாத்தியனம் பண்ண முடியாத செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா அது உபநயனம் 8 வயசுல ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த காரியத்துக்கு அவனுக்கு ஒரு 20 வயசு வரைக்கும் இதை அனுசரிச்சு தனியா ஒரு டியூஷன் இதோடய சேர்த்து 4-5 பையன்களை சேர்த்து ஒரு டியூட்டர் வைக்கிறது, அவளை கொண்டு இவனுக்கு வேதாத்தியனம் சொல்லி வைக்கிறது அப்படின்னு கூடவே சொல்லிட்டு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். இப்ப எத்தனையோ சிலபஸ் எங்க இருந்து வருது, அதெல்லாம் நான் நோட்டு பண்ணிடுறோம். இப்ப IAS-க்கு அதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும் அதை படிக்கணும் சப்ஜெக்ட் வரையும் அவன் பாட்டுக்கு போடுறான். அது போறோம் நம்ம நோட்டு பண்ணி கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ அதை பாஸ் பண்ணி விடுறோம். அந்த மாதிரி இது நமக்கு ஏற்பட்டது. இதெல்லாம் புதுசு அப்பப்போ வர வேண்டியது கிரகிச்சுக்க வேண்டியதுதான், இல்லைங்கிறதுக்கு இல்லை. ஏற்பட்டதை விட்டுட்டு அது போய் கிரகிச்சுட்டோம்னா கீழே கால் பாயறதுக்கு ஒன்று அடங்கலாம் போயிடும். அதுக்கு வரும் இதை நம்ம ஸ்திரப்படுத்திட்டு மேலே எவ்வளவு வந்தாலும் அவ்வளவையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது இருக்கணும். இப்ப நம்ம சொந்த புஸ்தகங்களும் சொந்த சாஸ்திரங்களும் நம்ம புதுசா இருக்கு. நமக்கு 60 சொன்னா பெரிய அபூர்வமா ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி தோன்றது. அதனால பாக்கி விஷயங்கள்லாம் சுலபமா தெரியுறது, நம்ம சொந்த சமாதானம் ஒன்றும் தெரியாம இருக்கு. அதனால அது இல்லாம எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரி படிக்காம 12 வயசு வரைக்கும் முழுக்கவே இதை கற்றுக் கொடுத்துட்டு
அது ஒரு 5 வருஷம். அதுக்கப்புறம் பாக்கி விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப சீக்கிரத்தில் அவளுக்கு வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னாலும் முதல்லயே குழந்தைகளை சேர்த்தோம்னா நிச்சயம் 1 மணி இது இந்த 1 மணி 2 மணி இந்த வேதத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் செய்யணும், படிக்க முடியாது செய்யணும். அதோட கூட இன்னும் சக்தி இல்லாத ஏழை குழந்தைகளையும் நமக்கு சக்தி இருக்கிறவா தன்னுடைய குழந்தைகளையும் சேர்த்துண்டு சக்தி இல்லாத ஏழை குழந்தைகளையும் சேர்த்துண்டு அவளுக்கும் படிப்புக்க வேண்டிய லௌகிக படிப்புக்க வேண்டிய வேணுமான சகாயத்தை பண்ணி அவள் இந்த காரியத்துல செய்ய முடியாத செய்யணும். அவளை அந்த மாதிரி யார் நாம் நம்ம நாட்டில் இனிமே கத்துக்கிறதுங்கிறது அநேகம் பேர் கொஞ்சம் அசௌகரியமா இருக்கும். ஆசை இருந்தானே எல்லாரும் கத்துக்கலாம். அதுதான் உதாரணம் என்ன, கே சுந்தரராமன் இருந்தா நன்மையே படிச்சவர். அவர் 50 வயசுக்கு அப்புறம் 50-55 வயசுக்கு அப்புறம் சங்கத்துக்கு ஆரம்பிச்சார். பெரிய சாஸ்திரத்துல பெரிய நிபுணராகவே அநேக புஸ்தகங்களை அவரே சாஸ்திரத்துல எழுத முடியாத சக்தி அவருக்கு உண்டாயிட்டு. அதே மாதிரி இப்ப பெரிய வக்கீலர் நிறைய சம்பாதிச்சு ஏவி கோபாலாச்சாரியன்னு ஒருத்தர் இருக்காருப்பா கிருஷ்ணாவளியில. அவர் நிறைய இவ்வளவு சாஸ்திரம் தான் எழுதியிருக்காருன்னு சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற ரிசர்ச் புஸ்தகங்கள் இவ்வளவுதான் இருக்காருன்னு கணக்கு வைக்கல. இன்னும் எழுதிட்டு இருக்காரு 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட. அந்த மாதிரி ஆசை இருந்தானா நாமே பண்ணலாம். இல்ல கொஞ்சம் நாம் இல்லாதனாலும் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையாவது அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். யார் வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் ஆயுசரைக்கும் வேற காரியம் இல்லாம இதே காரியம் இருக்காலோ அவளை ரட்சிக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு. பழைய நாள் எப்படி சத்திரியால் வைஷ்யால் சூத்ரால் எல்லா இதர சகல சமூகங்கள் ஹிந்து நம்ம மதத்துல எவ்வளவு ஆஸ்திக சமூகத்துல இருந்தோ எல்லா சமூகத்துக்கும் பிராமணால ரட்சிக்க வேண்டியது ஒரு கடமைன்னு இருந்தோ அந்த மாதிரி இப்ப பிராமணால வேதத்தை ரட்சிக்கிறவளாரோ அவளை ரட்சிக்க வேண்டியது பாக்கி எல்லாருடைய கடமையா இருக்கு. முழுக்க பிராமணா முழுக்க வேதத்தை ரட்சிச்சுட்டு இருந்தாலும் பிராமணால ரட்சிக்க வேண்டியது எல்லாருடைய கடமையா போயிடும். இல்ல பிராமணால சில பேர் தான் கொஞ்சம் பேர் தான் வேதத்தை ரட்சிக்கிறாளா இருந்தானா பாக்கி இருக்க முடியாத பிராமணா பாக்கி இருக்க முடியாத எல்லா வர்ணத்தார் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வேதத்தை ரட்சிக்கிறவளை ரட்சிக்கணும். வேதத்தை ரட்சிக்கிறவளை இவ ரட்சிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இவளுதான் இருக்கு. அதனால இந்த சந்தர்ப்பத்துல இப்ப நம்ம தேசத்துல எத்தனை பேர் வேதங்களையும் வேதத்தினுடைய அர்த்தங்களையும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காளோ அவன் ஆறுகளும் தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கு நம்மளால எவ்வளவு சகாயம் பண்ண முடியுமோ அந்த சகாயத்தை எல்லாரும் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது ஒண்ணும். அது எந்த முறையில நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு முறையில சகாயம் பண்ண முடியுமா இருக்கும், அந்த மாதிரி அவன் சகாயம் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது ஒண்ணும். இன்னொரு காரியம், நம்ம குழந்தைகளுக்கு இனிமே காலாகாலத்துல உபநயனத்தை பண்ணி ஒரு வயசு வரைக்கும் அவளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சமாவது வேதாத்தியனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு காலம் அவளுக்கு தனியா பிரிச்சு வச்சு அந்த காலத்துல ஒரு வாத்தியாரை வச்சு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வேதத்தை சொல்லி வைக்கணும். அதனுடைய அர்த்தத்தையும் அந்த குழந்தை தெரிவிக்க முடியும். அதுக்கும் அந்த ஏற்பாடு பண்ணணும். வேதத்தை அர்த்தம் தெரிஞ்சவாளே பெரியவாளே இல்லாம இருந்துட்டா எப்படி பண்றதுங்கிற ஒரு தேசத்துக்காக தான் சில பேரையாவது இப்ப ஆருக்கு வேதாத்தியனம் அர்த்தம் சொல்லி வைக்க தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவளெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த ஏற்பாட்டையும் சரி, இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு ஏற்பாட்டையும் சரி, இன்னும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு இதே மாதிரி சொல்லி வச்சு இதையும் சொல்லி வச்சு படிப்பையும் சொல்லி வச்சு அந்த மாதிரி சிரமத்தை நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் சரி இந்த மாதிரி 2-3 காரியங்களையும் நாம் செய்தோம்னா தேசத்துக்கு அஸ்திவாரத்தை பலப்படுத்தினதாக அர்த்தமாகும். அஸ்திவாரம் இல்லாம பாக்கி எவ்வளவு நம்ம கட்டடம் கட்டினாலும், எவ்வளவு ஆகாச விமானம் பறந்தாலும், எவ்வளவு ரயில் ஓடினாலும், எவ்வளவு ரேடியோ சத்தம் போட்டாலும் அதெல்லாம் ஸ்திரமான ஒரு பலம் இல்லை தேசத்துக்கு. அந்த தபஸும் ஞானமும் அப்பேற்பட்ட மகான்களும் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம எவ்வளவு வேலைகளா இருந்தாலும் இதர தேசத்தார் நம்ம ஆண்டு இருந்தாலும் அந்த காலத்திலையும் கூட நாம் இதர மதக்காரால இங்க வான்னு நாம் கூப்பிடாம போனாலும் அவளாவே அநேகம் பேர் வெள்ளக்கார தேசங்கள்ல இருந்து மேற்கு தேசங்கள்ல இருந்தும் நம்ம தேசத்துல நிவேதிதாங்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு 100 பேர் 150 பேர் அநேகம் சில பேர் தபஸ்விகளா இருக்கிறவாழ்டத்துல பக்தி உண்டாயி நம்ம மதத்துக்கு தானே வந்திருக்கா பக்தியோட. பாக்கி மதத்துக்கெல்லாம் இவளா போய் கூப்பிட்டு இல்லவனா மோகப்படுத்தி இல்லவனா பணத்தை கொடுத்து அப்படி வாவான்னு கூப்பிடுறது வழக்கம். நம்ம மதத்துக்கு வருதுன்னா நம்ம வந்தா கூட நீ எப்படிடா நம்ம மதத்துல சேர முடியும்னு நம்ம தள்ளுறதுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி நீ தள்ளினாலும் தள்ளி நான் மதத்தான் இருப்பேன்னு நினைச்சு வந்துவா அவளுக்கு பக்தியோட வந்திருக்கா. அந்த பக்திக்கெல்லாம் காரணம் இந்த மாதிரி வேதமும் அந்த வேதார்த்தமும் அதனால ஏற்பட்ட ஒரு தபசும் இதெல்லாம் தான் காரணம். அதனால இதை நாம் ஜாக்கிரதையா வச்சுக்க வேண்டியதுதான் தேசத்துக்கு முக்கியமான ஒரு கைங்கரியம் நான் செய்ய வேண்டியது. அதனால நேற்று சுதந்திரம் வந்த நாள் இன்னைக்கு
சொதத்துக்கு ஆரம்பிச்சதுடைய 100வது நாள், இந்த 2 நாளும் நமக்கு இந்த வேதபாஷ்யத்தினுடைய ஒரு சபையினுடைய ஒரு சுபமுகூர்த்தமா இருக்கிறதுனால இத்தனையும் அஸ்திவாரத்தை எல்லாத்துக்கும் மூலம் அஸ்திவாரம் இருந்ததுன்னா, இந்த அஸ்திவாரம் ஒன்று இருந்ததுனாலதான் இவ்வளவு தூரம் சுதந்திரம் வந்ததோ, சுதந்திரத்துக்கு காரணமா அவெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் ரசிக்கணும்னு ஒரு பாடுபட்டதோ இவ்வளவும் இந்த அஸ்திவாரத்தினாலதான். அதை நாம் சரியா ரசிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இந்த அஸ்திவாரம் சரியா இருந்தானா மேல கட்டடம் கட்டுறது, அலங்காரம் பண்றது, சிற்பம் பண்றது, மாட்டி கட்டுறது, அதெல்லாம் அவளுக்கு ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு பொறுப்படுத்த முடியாத சமூகங்கள் இருக்கு. அந்த சமூகத்தார் அந்தந்த காரியங்கள்லாம் அவ நடத்திட்டு இருக்கா. நம்முடைய வைதிகத்தினுடைய காரியம் வேற பலப்படுத்த வேண்டியது, அஸ்திவாரத்தை பலப்படுத்த வேண்டியது. அந்த காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டியது. நம்முடைய கடமை நான் செஞ்சிட்டோம்னா அந்த பலத்தை வச்சிருந்து மேல இருக்கிறோம் அவன் அந்த காரியத்தை பார்த்திருக்கா. அதுக்கு ஆதாரத்தை நாம் தயார் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது. அதனால எல்லாரும் இனிமே குழந்தைகளை சரியான 7வது வயசுல உபநயனம் பண்ணி ஒரு 20 வயசு வரைக்கும் நிச்சயம் ஒரு மணி குறையாம வேதத்தையும் வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாத காரியத்தை ஒவ்வொரு இடத்துல எப்படி செய்ய முடியுமோ அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தை அனுசரிச்சு அவ செய்ய வேண்டியதுங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்காகத்தான் எல்லாருக்கும் அழைச்சுடானோட சொல்லி அனுப்பிச்சேன். அதனால எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்திருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால மத்தியில திரும்பியும் நம்முடைய வேதத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு சனாதன தர்மத்தை நம்ம ரசிக்கணும். அது இதர தேசத்திலிருந்து வந்தவங்களுடைய கையில அப்படின்னு சிரமப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற உத்தேசத்தோட 3 பேர், ஜான்சி ராணி, டோபி, அவர் இவர் ராணா சாஹிப், அவளுடைய ஞாபகத்துக்காக ராஜாங்கத்திலையும் அதை கொண்டாடணும்னு சொன்னதுனால நமக்கும் அது இஷ்டம் தான். அது நமக்கும் அவசியம் கொண்டாட வேண்டியது. நம்முடைய எந்த மூலமோ அந்த மூலத்தை ரசிக்கிறதுக்காகத்தானே அவள் இவ்வளவும் பிராணம் கூட அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கா. அதனால அவளுக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகம் அவளுக்கும் இன்னும் கிடைக்கட்டும் நிறைய அப்படிங்கிற உத்தேசத்தோட அதையும் சுனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த 2 காரியத்தையும் உத்தேசிச்சு எல்லாரும் அந்த காஞ்சி கஷேத்திரத்துல வந்திருக்கட்டும் அப்படிங்கிற உத்தேசத்தோட செய்யுது. அந்த ஞாபகத்தோட எப்பவும் வேதத்தை ரசிச்சு வேதம் நம்ம ரசிக்க வேண்டியது. நான் அதை நாம் கையாள வேண்டியது. அதை நான் கையாண்டுட்டே இருந்தோம்னா தானே அதை நம்ம ரசிக்கும். அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட வேதமானது எப்பவும் சாஸ்திரமா வழங்குங்கிறதுக்காகத்தான் தமிழ் தேசத்துல பெரிய புராணம்னு ஒரு புராணம் இருக்கு. அதுலதான் 60 கோவில்ல 63 நாயன்மார்கள் வச்சிருக்கால அவருடைய சரித்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்க அந்த பெரிய புராணத்துல. அந்த பெரிய புராணத்துல முதல் மாட்டம் எடுத்த உடனே வேதனரி தலைத்துவங்கன்னு இருக்கு. அதுக்காகத்தான் அதையும் எழுத சொன்னேன். வேதனரி தலைத்துவங்க அப்படிங்கிறது முதல்ல வாக்கியம். அது அந்த மாதிரி வேதனையாவது ஒரு குறை இல்லாமல் சிவமா இருக்கணும். இப்ப இருக்கிற வேத வித்துக்கள், சாஸ்திர வித்துக்கள் எல்லாரும் வேதத்தை முக்கியமாக வச்சுட்டு அதனுடைய கர்மானுஷ்டானத்தை தாங்களும் பண்ணிட்டு இன்னும் 4 பேர் பண்ண முடியாத அவளுக்கும் தெரிவிச்சுட்டு வேண்டியது அவளுடைய கடமை. பாக்கி எல்லாருடைய கடமை நம் இனிமே அடுத்த தலைவரை நம்ம மாட்டம் ஆகாம அடுத்த தலைவரை அவள் ஏதாவது ஒரு கர்மானுஷ்டானம் பண்ணணுமானா அவளுக்கு தெரிவிக்க முடியாது. நம்ம செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இன்னும் அடுத்த தலைவரை ஒன்றும் தெரியல, எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, வயசாகிட்டது, வாழ்க்கையில் ஒன்றும் படிக்கலையேன்னு ஒரு துக்கம் அவள் படப்படாது, படாமல் இருக்க முடியாது. நம்ம தயார் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அது இன்னைக்கு அந்த சங்கல்பம் பண்ணிக்க வேண்டியது. இன்னும் நம்ம சந்ததிகளில் வரவங்களுக்கு இது எத்தனையோ நமக்கு தெரியாத பாஷை, எந்தெந்த தேசத்துடைய பாஷை, நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பாஷை, அதெல்லாம் ஏதோ ஜீவத்துக்கு போய்விடுமுக்காக எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால அப்படி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு குழந்தைகளுக்கு இது தெரியறது பெரிய காரியம் இல்லை. இது அதனால அவளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குறை இல்லாமல் செய்து வச்சுட்டு நம்ம சேமமா இருக்கணும். எல்லாத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால ஒரு குறவும் இல்லாமல் இந்த காரியங்கள்லாம் பூர்த்தி ஆகணும்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியது. பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம்.
பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரியவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधु संग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः. सर्वजीव मोक्षदाय नमः. मूकवाक्तान निपुणाय नमः. नेत्र दीक्षादानाय नमः. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्य पूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः.
अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய
போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர்
கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரிவா சரணம். பெரிவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரிவா சரணம்.